नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज अबाउट AVL ट्री। तो AVL ट्री की प्रॉपर्टी जी है दैट इज इट इज अ बैलेंस्ड ट्री। सो बैलेंसनेस आप क्यों लैके आनी है हर ट्री दे विच, बिकॉज आपने जरा पिछले लैक्चर दे विच भी देखा कि ट्री दे विच सर्चिंग एल्गोरिथम इज बेस्ड अपॉन द हाइट ऑफ द ट्री। The complexity of searching algorithm that is based upon the height of the tree, and it is n log n. So n log n is a uh, very best possible time ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So that benefit is possible only if our tree is balanced. If it is unbalanced, like this is a balanced tree, okay, so ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ find out ਕਰਨਾ ਹੈ, then we have to make only two comparison. First comparison ਇੱਥੇ, second ਇੱਥੇ, or three comparison you can say. After three comparison you can find out whether the value is present or not. And if the value is not present, for example if I want to search 9, then again after three comparison, one comparison here, second comparison, third comparison, after three comparison I can find out whether that 9 is not present in this particular 9 is not present in this particular tree. So if the tree is balanced, the searching time can be reduced very much. But if the tree, this is also example of tree. So if the tree is unbalanced, this is unbalanced, that is skewed to the right side of to the right of its side. And if you want to find out the value 5, you have to compare 1, 2, 3, 4, 5. So after 5 comparison you can find out that your value is not present in the tree. And if you want to find out 9 again, then 6, 7, after 7 comparison, that means you have to traverse all the nodes that are present in the tree. So that is the worst case. So if your tree is not balanced, then there is no benefit of creating a tree, and it is just like a linked list. So it will be acting like a linked list, and the benefit of improved searching time will not be there. So the very requirement for any of the tree is that it should be balanced. Okay, so many algorithms exist to keeping the binary search tree balanced. One of them is Adelson-Velsky. These are the this is the name of the scientist, and Landis, this is another scientist. There are two person, Adelson, Velsky and Landis, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਪਿਆ AVL. So this is A, this is V, this is L. So this is AVL trees ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ concept ਦਿੱਤਾ ਸੀ height balance ਦਾ. So they provide the algorithm to balance the trees according to their height. So there is another method that is called supply trees. These are self-adjusting trees because they are not in your syllabus. We are not going to cover. Also we have B trees that are that we will touch in later lectures. Okay, B trees ki hunde ne, and there and other multi-way search trees exist using which you can perform the balancing operation. But the most basic one is AVL tree, jada ke apne syllabus de vich bhi hai, that's why we are going to cover it. Supply tree is not in your syllabus, so we are not going to cover it. If you are interested, then you can read it yourself, what are the properties of supply tree. And now this means there are number of ways for balancing a tree. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AVL ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ AVL ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਐਡਲਸਨ, ਵੈਲਸਕੀ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿਸ. It is balanced binary search tree and the depth of the tree is of the order of log n, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? This is the definition. An AVL tree is a binary search tree. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ कि binary search tree है, that means all the properties of binary search tree will be also there in the AVL tree, with additional property, that is balance property. For any node in the tree, the height of the left and right subtree can be differ by at most 1, ਭਾਵੇਂ positive ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਲੈਫਟ ਸਬਟਰੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਰਾਈਟ ਸਬਟਰੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
-1 आना चाहिए है। जे इस तो घट जाता है ਜਾਂ उस एक नंबर तो ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ है then it will be a problem, it is called unbalance। फिर ਉਹਦੇ कुछ टेक्निक्स ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ यूज करके ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ बैलेंस करांगे। ठीक, सो सब तो पहला तो आप डेफिनेशन क्लीयर कर लिया कि अपने कोल अनबैलेंस्ड ट्री कदों होएगा, जदों किसी नोड दे विच, जरूरी नहीं कि रूट नोड ही होवे, किसी भी नोड दी जो लैफ्ट सब ट्री दी हाइट है ते जो राइट सब ट्री दी हाइट है, उन्हां दोनों दा जो डिफरेंस है और डिफरेंस जिहड़ा है कितना होना चाहिए है, दैट डिफरेंस शुड बी नॉट मोर देन 1। so भावे पॉजिटिव होवे भावे नेगेटिव होवे। so for a node t, if the height of left subtree is hl and height of right subtree is hr, then balance factor BF stand for balance factor of node T is calculated as HL minus HR। so that is height of left subtree and height of right subtree, दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ subtract करके balance factor calculate कर सकते हैं किसी भी node ਦਾ। now let the node that needs rebalancing be n। मान लो ਆਪਾਂ बैलेंस फैक्टर ਕੱਢ ਲਿਆ, बैलेंस फैक्टर ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ n ਨੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ बैलेंस फैक्टर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। 2 ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੇਸ, 2 ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ। ਸੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਲੈਫਟ ਸਬ ਟਰੀ ਆਫ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ and insertion into right subtree of right child। ठीक है, so right child दे right subtree दे विच, for example आ मेरा tree है, ठीक है। so left subtree of left side, so इस node दी left side दा जेड़ा left subtree है उत्थे अपन ने insertion की थी। so this is my insertion point ਜਾਂ राइट सब ट्री ऑफ राइट साइड के राइट साइड का जो राइट सब ट्री है उत्थे इंसर्शन हुई। so my insertion is at this point, then it is called outer case, outside cases, because these are the outer side केड़ियां ने, left subtree of the left child or right subtree of the right child। so these are my outer cases and inside case केड़े ने, insertion into right subtree of left child, लेफ्ट चाइल्ड दे राइट वाले पासे, लेफ्ट चाइल्ड दे राइट वाले पासे जे इंसर्शन होंदी है देन इट इज इनसाइड केस, या राइट सब ट्री दे लेफ्ट वाले पासे जे इंसर्शन होंदी है इट इज इंसर्शन इनटू लेफ्ट सब ट्री ऑफ राइट चाइल्ड। राइट सब ट्री दे लेफ्ट वाले साइड ते जे अपनी इंसर्शन होंदी है then it is, so these two are outside case and these two are inside case। so इन्हां दोनों के हिसाब नाल आपां बैलेंसिंग दे जिहड़े टेक्निक्स ने वो डिफरेंट है। जे अपनी आउटसाइड केस है then it requires only single rotation to balance, and if it is inside case then it require double rotation to balance the tree। तो इन्ना सारे केसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 by 1 ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਊਟਰ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਰ ਕੇਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਸਰਸ਼ਨ, ਆਊਟਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਵੈਲਿਡ AVL ਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਲਿਡ AVL ਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हर नोड की जी प्रॉपर्टी हाइट प्रॉपर्टी है वो सही हुई हुई है, वो इंबैलेंस नहीं है, ਜਾਂ तो वैल्यू 0 होएगी ਜਾਂ 1 होएगी ਜਾਂ -1 होएगी। सपोज इंसर्टिंग इनटू x, ਆਪਾਂ x साइड, दैट मींस इस नोड के लैफ्ट साइड का लैफ्ट सब ट्री, so left subtree of left child of the node j, so jth node ਦੀ ਆਪਾਂ left side ਦੇ left subtree ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ x ਦੇ ਵਿੱਚ, that means x ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਹੈ j ਨੋਡ, ਉਹਦੀ AVL ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, सो ਜਦੋਂ h ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ओरिजिनली h ਸੀਗੀ h+1 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ h ਹੈਗੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ h+1 ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੀ h ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ h+1
और इत्थे ए वाली एज दे नाल इत्थे होगी h+2 और इधरले साइड ते अपने कोल h हाइट है, h+2 माइनस h करांगे तां इत्थे 2 वैल्यू आ जाएगी जिहड़ी कि इस नोड दी जे नंबर नोड दी प्रॉपर्टी जिहड़ी है बैलेंस प्रॉपर्टी ओनू खराब करेगी। सो अपनी जी इमबैलेंसिंग हो रही है वो जे नंबर नोड ते हो रही है, इसका तुसीं ध्यान रखना है कि लैफ्ट सब ट्री ऑफ लैफ्ट चाइल्ड। ठीक, तो लैफ्ट सब ट्री ऑफ लैफ्ट साइड जिहड़ा कि अपना आउटसाइड केस है लैफ्ट सब ट्री ऑफ लैफ्ट चाइल्ड। तो जो अपनी इंसर्शन इत्थे हुंदी है फिर की होना है, फिर आपां की करांगे, आपां रोटेशन करांगे। सो द वी हैव टू परफॉर्म द राइट रोटेशन। राइट मतलब अपने सज्जे पासे आपां नोड नू घुमा देना है। नोड नू घुमाने का मतलब की है कि के नोड जिहड़ी है वो घूम के इत्थे पहुंच जाएगी रूट वाल नू, जे नोड जिहड़ी है वो नीचे नू आ जाएगी। सो इस चीज नू समझण दा जिहड़ा तरीका है कि आपां जदों रूट नू घुमाना है तो के नोड घूम के इत्थों उपर नू चल जाएगी, जे नोड इत्थों घूम के नीचे नू आएगी। जदों नीचे नू आएगी तो किहदे नाल कनैक्ट होएगी, जदों वो नीचे नू आएगी तो के आपां के नू उपर लेके जाना है और जे नू नीचे लेके आना है। तो के दे इस साइड ते अपने कोल एक्स ट्री जिहड़ा है वो ऑलरेडी जुड़िया होया है। के दे कोल हुण क्योंकि इट इज ए बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री का मतलब की है कि के नोड दे नाल आपां दो ही वैल्यू जोड़ सकते हैं, एक लैफ्ट साइड एक राइट साइड। हुण लैफ्ट साइड ते तां एक्स ऑलरेडी जुड़िया होया है, एक्स सब ट्री ऑलरेडी जुड़िया होया है। राइट साइड ते ओदे कोल वाई सब ट्री सीगा जिहड़ा कि हुण जे आपां इहनू के नू उपर मूव करांगे तो जे नीचे आएगा ਤਾਂ k ਦੀ ਲੈਫਟ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ j ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ k ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ j ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ k ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ j ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ z ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ y ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ j ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ j ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ y ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਾਈਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ राइट रोटेशन। हुण होएगी किवें आपां देखदे हां वन बाय वन कि आपां नूं की करना पेगा। वी हैव टू ब्रेक दीज टू लिंक्स, के दा जे नालों लिंक तोड़ना पेगा, के दा वाई नालों भी लिंक तोड़ना पेगा और जिहड़ी आ वाई सब ट्री है ओदा जे दे नाल लिंक जोड़ना पेगा। तो आपां ने राइट रोटेशन वेले की करना है, जे दी राइट साइड ते z ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जे दी ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹਨੂੰ j ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ j ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ k ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ k ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ j ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ, k दी राइट साइड ते j का एड्रेस और j दी लेफ्ट साइड ते y का एड्रेस। तो दिस इज कॉल्ड राइट रोटेशन। इसी तरह लेफ्ट रोटेशन भी होएगी जिहदे विच आपां उल्टा घुमावांगे, इस तो बिल्कुल उल्ट। ठीक है, तो ओदे केस दे विच की होएगा कि जिहड़ी आ वाली नोड है जदों ये उल्टा घूमेगा इधर नूं तां k नीचे नूं जाएगा, के दे लेफ्ट साइड ते ऑलरेडी कुछ लग्या होया है, ये y जिहड़ा है वापस इत्थे जुड़ेगा और j जिहड़ा है वो k नूं पॉइंट करेगा। सो जे ऊपर आ जाएगा, जे दे नाल इधर z और इधरले पासे k ते k दे नाल इधरले पासे y। सो इस तरह करके आपां जिहड़ी लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन दोनों बिल्कुल इक्को तरह ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ k ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, k ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ k ਦਾ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ k ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੁੜੇਗਾ ਔਰ k ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ k ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ मतलब k ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ k ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ठीक, सो k ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ k ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ k ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ k ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। तो इस तरह करके ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ AVL ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 78 63 51 73 95 ਦਿਸ ਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ 31। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ 31 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 31 ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹਾਈਟ 0 ਹੋ ਗਈ। इधर लेफ्ट साइड ते 1 है, राइट साइड ते 0 है, 1 माइनस 0 इत्थे दी वैल्यू 1 होगी। 63 दी हाइट 1 2 इधरले पासे 1 दैट इज 2 माइनस 1 एदी हाइट जिहड़ी है 1 होगी। 95 दी हाइट 0 है,
ठीक है, हाइट मीन्स बैलेंस फैक्टर, वी आर कैलकुलेटिंग बैलेंस फैक्टर। ओके, देन अपने कोल 78 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, देखो 1 2 3 ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ सब ट्री ਦੀ ਹਾਈਟ 3 ਹੈ, ਰਾਈਟ सब ट्री ਦੀ ਹਾਈਟ 1 ਹੈ, 3 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2। दैट मीन्स ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੜਬੜ। ठीक, सो इतने अपना बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो गया, तो आपां नूं रोटेशन करन दी जरूरत है। आपां रोटेशन किधर नूं करनी है, आपां रोटेट करांगे इधरों इधर नूं। ओके, तो इधरों इधर नूं मीन कि 63 ऊपर जाएगा, 78 नीचे आएगा, 63 ऊपर चले गया, 78 नीचे आ गया। हुण इहनूं जदों आपां जोड़ांगे, जदों आपां जोड़ांगे 63 ऊपर चले गया, 78 नीचे आ गया, 63 ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 51, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 31 ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 78 ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 95 ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ 73। ਸੋ 73 ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇਗਾ, 73 ਵਿਲ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਨੋਡ ਨੰਬਰ 78 ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये 73 कितने जुड़ना सीगा, पेरेंट दी लेफ्ट साइड ते। तो 78 दी लेफ्ट साइड ते ਆਪਾਂ 73 जोड़ता और 63 पेरेंट बन गया, 63 ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਬਣ ਗਿਆ 78। तो ये अपनी ਜਿਹੜੀ रोटेशन है, दिस इज कॉल्ड राइट रोटेशन। ਆਪਾਂ राइट रोटेशन ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ट्री ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ बैलेंस हो गया। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ठीक है, सो दिस इज द कोड, सूडो कोड यू कैन से। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 पॉइंटर चाहिए ने, एक तो पिवट, एक राइट नोड ऑफ द लेफ्ट साइड, 2 ही पॉइंटर चाहिए इनफैक्ट, एक पिवट पॉइंटर उस नोड का एड्रैस है, पिवट नोड वो वाली नोड होंगी है जिहदा बैलेंस फैक्टर गड़बड़ होया, जिहदा बैलेंस फैक्टर इम्बैलेंस हो गया। तो जिहदा बैलेंस फैक्टर ठीक नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड अवर पिवट नोड। एंड राइट नोड ऑफ लेफ्ट सब चाइल्ड, दैट मीन्स इस पिवट नोड का ਲੈਫਟ ਸਬ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਨੋਡ ਆ, दैट मीन्स ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਨੋਡ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਰਾਈਟ ਨੋਡ ਆਫ ਲੈਫਟ ਸਬ ਚਾਈਲਡ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। 3 ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 3 ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ राइट नोड ऑफ लेफ्ट चाइल्ड ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਪਿਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਵਟ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਮੀਨਸ ਪਿਵਟ ਦਾ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਪਿਵਟ ਦਾ ਲੈਫਟ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ उस पॉइंटर नु मैं चेक के किथे रख लिया, राइट नोड ऑफ लेफ्ट चाइल्ड मैं एक वेरिएबल बनाया अलग, राइट नोड ऑफ लेफ्ट चाइल्ड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਵਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ दैट मीन्स ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਡ ਆਪਣੀ 63 ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਬਣ ਗਈ। दैट मीन्स ਆ ਲਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ 63 ਦੇ ਨੀਚੇ 78 ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 78 ਦੇ ਅੱਗੇ 95 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, तो ਆ ਲਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੇ 78 ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 78 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਿਆ, 63 78 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 78 ਦੀ ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ 63 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 73 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਿਵਟ ਦਾ ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਏ ਰਾਈਟ ਨੋਡ ਆਫ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆ ਵਾਲਾ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਵਟ ਨੋਡ, ਆਪਣੀ ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਸੀਗੀ, ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਤਾ, दैट मीन्स ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿਵਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ओके, सो दैट इज हाउ रोटेशन इज डन। सिर्फ 3 स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
अपना लैफ्ट रोटेशन या राइट रोटेशन दोनों ही आलमोस्ट सेम तरीकों के नाल होनी है। ठीक, हुण अपने कोल एग्जिस्टिंग नोड है, एग्जिस्टिंग ट्री है। एग्जिस्टिंग ट्री दे विच मैं एक वैल्यू ऐड की, सपोज 100 वैल्यू ऐड करन दे नाल 78 मेरी पिवट नोड बन गई। पिवट नोड बनन दे नाल एदा क्यों बन गई पिवट नोड, क्योंकि ਇਹਦਾ बैलेंस फैक्टर खराब हो गया। इधरले पासे 1 है, इधर 1 2 3 3 माइनस 1 इत्थे बैलेंस फैक्टर जिहड़ा है वो 2 निकल के आंदा है, ਤਾਂ पिवट नोड ਦਾ बैलेंस मेरा हो गया खराब। ਹੁਣ मैं ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ रोटेट ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ बैलेंस हो जाए। ਜਿਹੜੀ रोटेशन है वो ਹੁਣ इधरों इधर ਨੂੰ ਹੋਣੀ है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਫਟ रोटेशन। दिस इज कॉल्ड लैफ्ट रोटेशन। हुण मैनू दसो फटाफट कि किहड़ी नोड कित्थे जुड़ेगी। जो आपां लैफ्ट रोटेशन करनी है तो आपां 95 नू चक के उपर लेके जाना। ठीक है, आपां 95 नू उपर लेके जाना है और 105 इहदे इधरले पासे लगे ही होया, 105 दे इधरले पासे 100 आ गया और अपने कोल 95 उपर चले गया तो 95 दे इधरले पासे अपना 78 जुड़ेगा। 78 ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 63 ਆਲਰੇਡੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 83। 83 ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। 83 जुड़ेगा ठीक है, 83 कितने जुड़ेगा सर 78 द 78 ਦੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 83 ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ दिखेगा। ठीक है, 95 ऊपर आ गया, इधरों 95 ऊपर आ गया, 78 नीचे चल जाएगा। 95 ऊपर 78 नीचे, 105 जुड़ गया। 78 दी लेफ्ट साइड से 63 ऑलरेडी सीगा, 105 दी लेफ्ट साइड से 100 ऑलरेडी सीगा, बच गया 83। 83 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ 78 ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੂੰ। ਸਿੰਗਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ AVL ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ केस दे विच, इनसाइड का मतलब की है कि अपने कोल आ जे J नोड हैगी है, आ K नोड हैगी है, आ X एंड Y हैगे ने, तो आपां इत्थे इस सब ट्री दे विच जे कोई इंसर्शन करदे आ तो इंटरनल इहनूं आपां कहने आ इनसाइड इंसर्शन, जिहदे नाल इंटरनल बैलेंस जिहड़ा है वो फिर गड़बड़ हुंदा है। जिवें कि जे मैं Y दे विच कुछ ऐड कीता तो Y दा बैलेंस जे हिलदा है, Y दा बैलेंस जे हिलदा है तां फर्क पेगा J नोड ते जाके। तो जी मेरी पिवट नोड बनेगी वो फिर अगेन J नोड बनेगी। हुण जे इत्थे आपां राइट रोटेशन करिए तो आंसर की बनेगा। यदि राइट रोटेशन कर सकते हो, राइट रोटेशन मतलब इदां दी। ठीक है, आपां राइट रोटेशन करिए इनू बैलेंस करन दे चक्करां विच तो आपां K नू इत्थे लेके आवांगे, J अपना इधरले पासे जाएगा। ओके, K दे इस साइड ते X लगे ही होया, ठीक है, और J दी इस साइड ते Z लग्या होया। ठीक है, और अपना Y किधर जाएगा हुण, आ सारे दा सारा कित्थे जाएगा, राइट राइट इस जगह पे। ठीक है, Y ने तो इत्थे जुड़ना ना आके, खाली जगह जिहड़ी अपनी J दे विच बची तो Y जिहड़ा है अपना इत्थे आके J दी लेफ्ट साइड ते इत्थे कनैक्ट हो जाएगा। हुण इहदे नाल की होया, अपनी जिहड़ी बैलेंस दी जिहड़ी प्रॉब्लम थी वो हल्ले भी सॉल्व नहीं हुई। तुसीं देखोगे कि जे मेरे कोल पहलों Y जिहड़ा K नाल जुड़िया होया सीगा, ठीक है, वो भी इनसाइड केस सीगा, जो मैं इनू रोटेट किया तो Y जिहड़ा J नाल जुड़ गया वो भी इनसाइड केस है, जिहदे नाल मेरी K पहलों J दे उत्ते पिवट पॉइंट बन रहा थी, J की प्रॉपर्टी खराब हो रही थी, हुण K दे उपर पिवट पॉइंट बन गया, K की प्रॉपर्टी खराब हो गई। सो आपां जे इस इनसाइड केस दे विच भावें रोटेशन राइट कर लीए भावें रोटेशन लैफ्ट कर लीए, दोनों केसां दे विच अपनी जिहड़ी बैलेंस प्रॉपर्टी है वो सही नहीं हुंदी। सिंगल रोटेशन दे नाल, दैट मीनस सिंगल रोटेशन इत्थे काम नहीं करेगी। सिंगल रोटेशन दे नाल अपना मसला सॉल्व नहीं हुंदा। अपना मसला सॉल्व होएगा डबल रोटेशन दे नाल। आपां नूं 2 वारी रोटेशन करनी पेगी, पर 2 वारी केड़ी रोटेशन,
ਸੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਬ ਟਰੀ ਆਫ y ਦਾ ਜੋ ਸਬ ਟਰੀ ਹੈ y ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, y ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਨੋਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਚਾਈਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ y ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, y ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਐ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਡਬਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਮਿਰਰ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਮਿਰਰ ਕੇਸ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ that is first left then right। ਲੈਫਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਡ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, Z ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਆਈ ਨੋਡ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਨੋਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਆ ਕੇ, K ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਫਟ ਚਾਈਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, X ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ I ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ W ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆ V ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਕਹਾਣੀ V ਦੀ। V ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, V ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟ K ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, I ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, I ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, W ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਠੀਕ। K ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ I ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। K ਦੇ ਅੱਗੇ X ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਕਹਾਣੀ V ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। I ਦਾ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ V ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀਏ, V ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ K ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ V ਨੂੰ ਆਪਾਂ K ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਟਰੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਾਂ I ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, J ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ I ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, J ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। J ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, I ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, K ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ X ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ W। ਹੁਣ W ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇਗਾ, J ਦੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। J ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ। तो आ जी ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ है ना। I K J ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਰ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਸਬ ਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਦੀ ਰਾਈਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਉਲਟਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਿਵਟ ਨੋਡ ਦੀ ਲੈਫਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। तो अकॉर्डिंगली ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਕੇਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੇਸ। ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰੋਂ ਕੇਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 75 ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਨੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆਫਟਰ ਇਨਸਰਟਿੰਗ 75 ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਨੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਨੋਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਬ ਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
हाइट नहीं चेक करनी, बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर की है कि लैफ्ट दी हाइट माइनस राइट दी हाइट। ठीक है, लैफ्ट दी हाइट 0 माइनस 0 माइनस 0, ਇਹਦਾ बैलेंस फैक्टर 0 है, ਇਹਦਾ बैलेंस फैक्टर भी 0 है, ਇਹਦਾ बैलेंस फैक्टर भी 0 है, ਇਹਦਾ बैलेंस फैक्टर 1 या -1 कह लो। लैफ्ट च 0 है, राइट च 1 है, तो 0 माइनस 1 ਇਹਦਾ -1 आ गया। तो ये सारियां नोड ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ बैलेंस्ड है। ओके, इस नोड ਤੇ 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, इस नोड ਤੇ 0, तो ये भी सारियां बैलेंस्ड है। इस नोड ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ है 1 2, इधरले पासे 2 है, माइनस 1 2 3, मैक्सिमम 3 है, 2 माइनस 3, ਇਹਦਾ आंसर आ गया -1। इस साइड ਤੇ लेफ्ट साइड ਤੇ 1 है, राइट साइड ਤੇ 0 है, 1 माइनस 0, ਇਹਦਾ आंसर आ गया 1। तो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये सारियां बैलेंस्ड है। हुण अगे इथे 1 2 3 4, 4 माइनस 1 2, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। ओके, तो ये जी नोड है अपनी इंबैलेंस होगी। जो ये नोड इंबैलेंस होगी तो अपना एक केस इनसाइड केस है कि आउटसाइड केस है? इज इट इनसाइड केस और आउटसाइड केस? बोलो बेटा। एनीवन? इनसाइड केस केड़ा हुंदा है? इनसाइड केस केड़ा हुंदा है बेटा, कौन दसेगा? हाँ जी, इनसाइड केस केड़ा हुंदा है? तुहानू समझ लगी है इनसाइड केस और आउटसाइड केस? आउटसाइड केस केड़े सीगे अपने? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਬਟਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਇਨਸਰਟ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਸਬਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈਫਟ ਸਬਟਰੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਸਬਟਰੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਸਬਟਰੀ ਦੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਸਬਟਰੀ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। then it is a inside case। inside case ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? आउटसाइड केस सिंगल रोटेशन, इनसाइड केस डबल रोटेशन, सीधा हिसाब। ठीक है, हुण डबल रोटेशन होनी कित्थे है? अपने जिहड़ा है बैलेंस फैक्टर इत्थे खराब होया, पीवट पॉइंट ए है। ठीक, सो आपां सब तो पहला तां डबल रोटेशन इनू इधर नू घुमावांगे, फिर उस तो बाद इनू इधर नू घुमावांगे। डबल रोटेशन होनी है, पहला तो जिहड़ी नोड पीवट नोड है ओदा जो चाइल्ड है पहला चाइल्ड ओदे नीचे लैफ्ट साइड ते घुमावांगे, फिर इधरों इधर नू राइट साइड ते घुमावांगे। ओके, हुण मैनू आ जिहड़ी फर्स्ट रोटेशन है इनू करके दिखाओ की होएगा। इनू करन दा मतलब की है कि 78 95 90 ये तो इधर लगी रहेंगे, ए ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा। ठीक, दैट मीन्स इस साइड से अपने को आ गया 70, इस साइड से अगे आ गया 63, 63 नीचे आ गया, 63 के नीचे लगे हुआ है 51, 51 के नीचे लगे हुआ 36, इस साइड से लगे हुआ है 55 और 70 दे लेफ्ट साइड से लगे हुआ है 73, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 75 एंड बाकी सारे हो गए, सिर्फ एक रह गया 65। ये कितने जुड़ेगा जाके हुण? 73 के लेफ्ट पे नहीं बेटा, आप रोटेशन इधरों इधर नू कर रहे हैं,
ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਆ ਲਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆ ਲਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ओके, तो 65 अपना इत्थे आके जुड़ेगा। ठीक है, खाली थां इत्थे बनी है। ठीक है, सो जे 73 दे इधरले पासे कोई वैल्यू हुंदी, सपोज 72, इत्थे फिर 72 आ जाना सी, फिर 65 कित्थे जांदा, फिर 65 किधर जांदा। ठीक है, 63 ਕੋਲ ਹੀ हाँ ਜਾਂਦਾ। 65 ने अपने पेरेंट ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ 63 ਨੂੰ 65 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ 65 ਨੂੰ 63 ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਫਰਸਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਫਰਸਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਐ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ 78 ਵਾਲੀ। 78 ਵਾਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ ਐ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 78 ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। 70 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। 70 ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 78 ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 95 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਹੁਣ 70 ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, 70 ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 63 ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ 65 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ 51 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 55 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ 73। 73 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 73। 73 ਦੇ ਇੱਧਰ 72 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ 75 ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ 73 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 73 ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੇਗਾ, 73 ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 78, ਤਾਂ 73 ਨੇ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 65 63 ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 73 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ AVL ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੱਕਾ ਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। तो इस चीज की प्रैक्टिस जरूर कर लियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। 2-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ AVL ਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਫਟਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, then again ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਟਰੀ ਹੈ, then ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਰਸ਼ਨ, ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ। because AVL tree is also binary search tree, ਤਾਂ binary search tree ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈ, 5 is smaller, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 10 ਤੋਂ 5 ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ, ਸਮਾਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਓਕੇ, 5 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ 1 - 0 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ 1 2 1 2। ठीक है, 5 अपना ਇੱਥੇ जुड़ गया। सो अपना ਜਿਹੜਾ बैलेंस फैक्टर है ਇਹਦਾ 0 हो गया, ਇਹਦਾ 1 हो गया और ਇਹਦਾ 0 हो गया। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 40 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। 40 ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ 20 30 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, 35 35 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, 40 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ 40 ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ बैलेंस फैक्टर, ठीक है, अपना बैलेंस फैक्टर ਇਹਦਾ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 2 - 1 ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 1 2 3 ਤੇ 1 2 3 - 2 ਇਹਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45
ਜਦੋਂ 45 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 45 ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 45 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਦੱਸ 20 ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ 0, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ 1, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? कितना हो गया? इस साइड 0 है, 0 माइनस इस साइड 1 एंड 2, 2 ਇਹਦਾ बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? -2। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ठीक, इस जगह ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ इधरों रोटेशन करनी है लेफ्ट साइड से। दैट मीन्स 40 ऊपर आएगा, 35 नीचे जाएगा, 45 ऊपर आ जाएगा, 35 नीचे जाएगा। तो इस जगह तो जो फाइनल ट्री अपना बनेगा दैट विल बी 20, 10, 5, 30, 25, 40 ऊपर आ गया, इधरली साइड 40 ऊपर आ गया और 35 नीचे चले गया, 45 इथे आ गया। सो आफ्टर बैलेंसिंग, आफ्टर रोटेशन, लैफ्ट रोटेशन अपन करनी पई, आफ्टर रोटेशन अपना ट्री जिहड़ा है अगेन बैलेंस्ड हो गया। ठीक, सो इस तरह करके ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 34 ਇਨਸਰਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, 34 ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, 34 ਇਹ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ, ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਦੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੋਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ? 20 ਦੇ ਇੱਧਰ 10, 10 ਦੇ ਇੱਧਰ 5, 5 ਦੇ ਇੱਧਰ 20 ਦੇ ਇੱਧਰ 30, 30 ਦੇ ਇੱਧਰ 25। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਆ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 20, 30, 25। देन इथों अपने इस पासे रोटेट करना है, 35 ऊपर आएगा, 35 अपना ऊपर आएगा और 40 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ नीचे जाएगा। दैट मीन ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 35, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 40, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 45। 35 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ 34 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। 25 ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 35 ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ, 30 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 20, 20 ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 10, ਇਸ ਸਾਈਡ 5, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ, 30 ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ, 25 ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 35 ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 40, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 45 ਰਹਿ ਗਿਆ 34। 34 ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 34 ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀ ਅਗੇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ these are the ਕੁਝ pros and cons of AVL tree ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਫॉर AVL tree ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਰਚ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ log n, insertion and deletion are also of the order of log n, height balancing adds no more than constant factor to the speed of insertion। so constant ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਚਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟੇਕ log n ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ
ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡੀਬਗਿੰਗ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਨੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਲਡ ਬੈਲੈਂਸ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੋਰ ਸਪੇਸ। ਦੈਨ ਰੀਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਆ। most large searches are done in database using other structure like B trees ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ AVL tree ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। may be okay to have of the order of n for a single operation if total runtime for many consecutive operation is fast, like split trees। ਸੋ ਜਿਹੜੇ split trees ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਲੀਵ ਇਟ ਆਲਸੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ log of the order of n ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਪਲੇਟ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ AVL tree ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।